جنگل کی وہ فیکٹری اب صرف کام کی جگہ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی قید بن چکی تھی جہاں سورج نکلتا تو جانوروں کے چہرے اور بھی مرجھا جاتے۔ شیر نے کھانے کے وقت کا کوئی اصول نہیں رکھا تھا۔ بعض دن جانور صبح سے شام تک کام کرتے رہتے اور ان کے سامنے ایک دانہ تک نہ آتا۔ ننھا خرگوش بھوک سے اپنا پیٹ پکڑ کر جھک جاتا، مگر پھر فوراً سیدھا کھڑا ہو جاتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر شیر نے یہ کمزوری دیکھ لی تو وہ غصے سے دھاڑ دے گا۔ بندر اکثر مشین پر کام کرتے ہوئے غلطی کر بیٹھتا، کبھی کوئی پرزہ الٹا لگ جاتا، کبھی شور زیادہ ہو جاتا، اور تب شیر آگے بڑھ کر اس پر چیختا، اسے سختی سے دھکا دیتا، فرش پر گرا دیتا اور کہتا، غلطی کی سزا ملتی ہے۔ ہاتھی کی حالت اور بھی خراب تھی۔ اس کا جسم بڑا تھا مگر دل تھکا ہوا۔ جب وہ تھکن سے ذرا سا رک جاتا تو شیر اپنی بھاری آواز میں اسے جھڑک دیتا، کبھی اس کی سونڈ پر زور سے چھری مارتا، کبھی سب کے سامنے اسے شرمندہ کرتا، اور باقی جانور یہ سب دیکھ کر اور بھی خاموش ہو جاتے۔ پرندوں کو تو کھانے کی اجازت بھی تب ملتی جب کام پورا ہو جاتا۔ اکثر وہ خالی پیٹ چھت پر بیٹھے رہتے، آنکھیں بند کر کے صرف یہ دعا کرتے کہ دن جلدی ختم ہو جائے۔ فیکٹری میں اب ہنسی کا نام نہیں تھا، صرف بھوک، خوف اور تھکن تھی، اور سب سے زیادہ خوف اس لمحے کا ہوتا جب شیر قدموں کی آواز کے ساتھ قریب آتا، کیونکہ ہر جانور جانتا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک لمحے کی کمزوری اسے ذلت، ڈانٹ اور درد دے سکتی ہے۔ اور اس طرح جنگل کے وہ جانور جو کبھی آزاد تھے اب زندہ تو تھے مگر اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ ننھا خرگوش فیکٹری میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے سب سے زیادہ نظر میں رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ مشین کے بٹن تک بمشکل پہنچتے تھے، مگر شیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ پورا دن گزر گیا اور خرگوش کے منہ میں ایک دانہ تک نہ گیا۔ اس کا پیٹ بھوک سے جلنے لگتا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا جاتا، مگر وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا رہتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بیٹھ گیا تو شیر چیخے گا۔ ایک دن اس کے ہاتھ کانپ گئے اور مشین کا بٹن دیر سے دبا، شور بدل گیا۔ اسی لمحے شیر لپک کر آیا۔ اس نے خرگوش کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف دھکا دیا، فرش پر گرا دیا اور سب کے سامنے غرایا، کمزور کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ خرگوش نے آنکھیں بند کر لی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر وہ رویا نہیں، کیونکہ اس جنگل میں رونا بھی جرم بن چکا تھا۔ ہاتھی سب سے مضبوط تھا، اسی لیے سب سے زیادہ بوجھ اسی پر ڈالا جاتا تھا۔ اس کی سونڈ بھاری مشینیں اٹھاتے اٹھاتے دکھنے لگتی، اس کی ٹانگیں شام تک لرزنے لگتی، مگر شیر ہر روز کہتا، تم بڑے ہو، تمہیں نہیں تھکنا چاہیے۔ ایک دن ہاتھی نے آہستہ سے کہا، مجھے پانی چاہیے، مگر شیر نے بات مکمل ہونے نہ دی۔ اس نے چھری سے زور سے فرش پر مارا اور سب کے سامنے ہاتھی کو شرمندہ کیا۔ تم کام کے لیے ہو، سوال کے لیے نہیں۔ ہاتھی خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی۔ اس کی طاقت باقی تھی مگر اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اور باقی جانور یہ سب دیکھ کر سمجھ گئے کہ اگر طاقتور بھی محفوظ نہیں تو کمزور کا کیا حال ہوگا۔ شیر کا دن غراہٹ سے شروع ہوتا تھا۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے فیکٹری میں آ جاتا، اپنی بھاری آواز سے سب کو جگاتا اور کہتا، آج کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک مشین سے دوسری مشین تک گھومتا، آنکھیں تنگ، دم زمین پر مارتا۔ جیسے ہی کسی جانور کا ہاتھ ذرا سا رک جاتا وہ چیخ پڑتا، کبھی دھکا دیتا، کبھی ڈانٹتا، کبھی کھانے کا حق چھین لیتا۔ دوپہر تک کئی جانور بھوک اور تھکن سے چپ چاپ ہو جاتے، مگر شیر کو صرف رفتار نظر آتی تھی۔ شام کو جب جانور ٹوٹے قدموں سے باہر نکلتے تو وہ کہتا، کل اس سے بھی زیادہ کام ہوگا، اور رات کو بھی اس کی آواز جانوروں کے کانوں میں گونجتی رہتی، جیسے خوف سونے کے بعد بھی پیچھا نہ چھوڑتا ہو۔ رات کو جب فیکٹری خاموش ہوتی، مشینیں سوتی تھیں مگر دل جاگتے رہتے تھے۔ خرگوش ایک کونے میں بیٹھ کر آہستہ سے کہتا، مجھے بہت بھوک لگتی ہے۔ بندر چاروں طرف دیکھ کر سرگوشی کرتا، آواز آہستہ رکھو، کہیں شیر سن نہ لے۔ ہاتھی گہری سانس لے کر کہتا، میں مضبوط ہوں مگر اب روز ٹوٹتا جا رہا ہوں۔ پرندے چھت سے نیچے دیکھتے اور کہتے، ہم اڑنا بھول گئے ہیں۔ اس رات کسی نے ہنسا نہیں،
किसी ने उम्मीद की बात नहीं की। सब सिर्फ ये चाहते थे कि अगला दिन शायद थोड़ा कम दर्द वाला हो। और इसी खामोश अंधेरे में जंगल का दुख और गहरा हो गया। एक दिन फैक्ट्री में ऐसा शोर मचा जो पहले कभी न सुना गया था। मशीनों की आवाज़ अचानक बिगड़ गई, धातें कांपने लगी, जमीन हिलने लगी और जानवर घबराकर उधर-उधर देखने लगे। हाथी मशीन को थामने की कोशिश कर रहा था। बंदर चीखकर सबको खबरदार करना चाहता था। खरगोश दीवार के साथ सिमट गया था, मगर शेर ने किसी की न सुनी। वो घर्राता रहा, काम मत रोको। इसी जिद में एक भारी मशीन झुक गई, धुआं उठा, शोर तेज हो गया। सब जानवर पीछे हट गए, मगर हाथी आखिरी लम्हे तक मशीन को संभालता रहा। जब सब कुछ थमा तो फैक्ट्री खामोश हो गई, मशीनें रुक गई। जानवर कांपते जिस्मों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को चोट नहीं आई थी, मगर सबको पहली बार एहसास हुआ कि अगर यही चलता रहा तो अगली बार शायद सब बच ना पाएं। और उस खामोशी में शेर की ताकत पहली बार कमज़ोर लगने लगी। इसी हादसे के बाद बूढ़ा कुचवा दोबारा आया। उसके कदम आहिस्ता थे, मगर आंखों में गहरी समझ थी। उसने शेर से कहा, देख लिया बादशाह, जब रहम नहीं होता तो सब टूटता है। मगर शेर पहले से ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा, तुम सब कमज़ोर हो, इसीलिए हादसा हुआ। उसने सज़ा बढ़ा दी, खाने का वक्त और कम कर दिया, काम के घंटे और लंबे कर दिए। जानवरों के चेहरों पर उम्मीद की आखिरी रोशनी भी मद्धम हो गई। खरगोश अब बात भी नहीं करता था। बंदर हंसी भूल चुका था। हाथी की आंखें हमेशा नीची रहने लगी। कुचवा खामोशी से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि बाज़ दिल एक दिन में नहीं बदलते। और उस दिन जंगल ने समझ लिया कि सबसे अंधी चीज़ आंख नहीं, जिद होती है। उस रात जब फैक्ट्री बंद थी और जानवर थकन से सो गए थे, शेर अपने तख्त पर अकेला बैठा रहा। न शोर था, न हुक्म देने वाला कोई। खामोशी उसके कानों में सीटी की तरह बज रही थी। उसने आंखें बंद की तो एक ख्वाब आया। उसने देखा कि जंगल खाली है, कोई हाथी नहीं, कोई बंदर नहीं, कोई खरगोश नहीं। फैक्ट्री खड़ी है, मगर चलाने वाला कोई नहीं। वो घर्राया, मगर आवाज़ वापस ना आई। उसने कदम बढ़ाया, मगर ज़मीन सर्द थी। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। आँख खुलते ही उसके दिल की धड़कन तेज़ थी। पहली बार उसने महसूस किया कि ताकत के बावजूद उसके पास कुछ भी नहीं, न दोस्ती, न इज्जत, न सुकून। और इसी लम्हे शेर के दिल में एक हल्की सी दरार पड़ी। अभी वो बदला नहीं था, मगर वो पहले जैसा भी नहीं रहा था। हादसे के बाद कुछ बदल तो नहीं हुआ था, मगर फैक्ट्री के अंदर एक अजीब सी खामोशी ने जन्म लिया था। जानवर अब पहले की तरह बात नहीं करते थे, मगर उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। हाथी अब भी मशीन उठाता था, मगर जब उसका जिस्म जवाब देने लगता तो वो रुक जाता, चाहे शेर की आवाज़ पीछे से गरजती रहे। बंदर ने गलती से बचने के लिए एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। वो इशारों में बात करते, एक दूसरे को खबरदार करते ताकि कोई अकेला ना फंसे। परिंदे अब भी नहीं गाते थे, मगर वो छत पर बैठकर सब कुछ देखते रहते, जैसे गवाह बन गए हों। और नन्हा खरगोश, जो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था, अब भी खामोश था, मगर उसने एक काम शुरू कर दिया था। वो जो थोड़ा सा खाना बचता वो दूसरों में बांट देता। आधा दाना खुद खाता, आधा किसी और को दे देता। ये सब छोटे छोटे काम थे, शेर को शायद नज़र भी ना आए, मगर उन्हीं लम्हों में जानवरों को पहली बार महसूस हुआ कि अगरचे वो कमज़ोर है, मगर बिल्कुल बेबस नहीं। और इसी खामोश हिम्मत ने जंगल में एक नई सांस भर दी। अगले दिन फैक्ट्री में वही शोर था, वही मशीनें, वही थके हुए चेहरे, मगर शेर कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखों में वही हुरूर था, मगर उसके कदम आहिस्ता थे। वो चलता हुआ उस जगह आया जहां नन्हा खरगोश काम कर रहा था। खरगोश हस्बे आदत सेमेट गया, कान कांपने लगे,
सब जानवर सांस रोक कर देखने लगे कि अब क्या होगा, मगर उस बार शेर ने ना धारा ना धक्का दिया, बस कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर उसने एक खुश्क सा हुक्म दिया, रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। आवाज में नरमी नहीं थी, सिर्फ गुस्सा कम था। खरगोश समझ ना सका कि ये रहम है या नया इम्तिहान। वो डरते डरते पीछे हटा। किसी ने खुशी नहीं मनाई, किसी ने शुक्रिया नहीं कहा। हाथी ने नजरें, बंदर ने हाथ रोक लिए। फैक्ट्री में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे सब ये सोच रहे हों कि क्या ये वाकई बदलाव है या किसी और सख्ती की शुरुआत। शेर भी उलझन में था। उसने रहम तो किया था, मगर उसके दिल में अब भी डर और गुरूर की गिरह बंधी हुई थी, और इसीलिए ये नेकी सुकून ना दे सकी, न जानवरों को न खुद शेर को। उस दिन के बाद शेर ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, न माफ़ी मांगने के लिए सबको इकट्ठा किया। वो बस खामोश रहने लगा। मशीनों के शोर में भी उसकी आवाज़ कम सुनाई देने लगी, और जानवरों ने महसूस किया कि अब डर वो नहीं रहा जो पहले था। एक शाम जब फैक्ट्री बंद हुई तो शेर ने देखा कि खरगोश दरवाजे के पास बैठा है। उसके हाथ में आधा दाना है। वो उसे खा नहीं रहा, बस देख रहा है। शेर पहली बार रुक गया। उसने दाना नहीं छीना, ना हुक्म दिया, बस आहिस्ता से एक और दाना जमीन पर रख दिया और पलट गया। ये कोई बड़ा रहम नहीं था, मगर ये पहला काम था जो बगैर डर के किया गया। अगले दिन हाथी को पानी खुद मिला। बंदर को गलती पर धक्का नहीं पड़ा। परिंदे छत से नीचे उतर आए, और किसी ने हैरत से भी नहीं देखा, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि बदलाव शोर से नहीं आता, वक्त लेता है। कई दिन गुजरे। फैक्ट्री आहिस्ता आहिस्ता कम चलने लगी। कुछ मशीनें खामोश हो गईं, और एक सुबह जंगल में वो आवाज़ लौट आई जो बरसों से गायब थी, हल्की सी हंसी। शेर ने उस आवाज़ की तरफ देखा। तख्त खाली था, मगर दिल भरा हुआ था। उसने पहली बार सर झुकाया, ताकत नहीं बल्कि सुकून के आगे। और उस रात जब सितारे चमके तो जंगल सोया नहीं, बल्कि चीन से आंखें बंद की, क्योंकि अब जुल्म खत्म हो चुका था और रहम ने बगैर शोर के सब कुछ बदल दिया था।